मैंने विराली को भी पहले ऐसा बोला हुआ था, मैं ससुराल में आऊंगा, ठीक है, खाधा પછી ખબર ના પકડવા પડે, બીજું કઈ ન હોતા. આજે એવો દિવસ છે કે આજે આપણે 9 વાગે ઉઠ્યા છીએ, હું વિરાલી બંને. પપ્પા ઈ કે હુવા દેજો, બપોર 12 વાગ્યા સુધી હુવા દેજો. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण. आप सभी को आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे. हम भी एकदम मस्त मजे में है, फिलहाल अभी मस्त मजे में है. क्यों, अभी आप सभी को मैं बताता हूँ. और बजे अभी सुबह के 10 देखिए, और अभी हमारा गुड मॉर्निंग हो रहा है. आज बहुत ही लेट हुआ है. उसका मेन रीजन क्या है वो कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. अभी सुबह सुबह में मैं विराली से पूछने वाला हूँ कि अभी 10 बजे हमारा गुड मॉर्निंग क्यों हो रहा है. तो डायरेक्टली मिलते हैं विराली से यहाँ पर. वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री, कैसे सब लोग, आई होप सब बढ़िया हो गए. तो मैं मस्त मॉर्निंग हो चुकी है 10 बजे, क्योंकि कल रात मुझे जगना पड़ा था, क्योंकि आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा था. तो पूरी रात मेरी पूरी ऊँग नहीं हो रही थी. तो पापा सवेरे बोल के मम्मी को गए दोनों को उठाना मत. तो अभी 9 बजे हम जाके उसके बाद पूजा की, फ्रेश हुए, तभी फिर 10 बज गए. अभी नाश्ता हमारा बाकी है. और वैसे विराली को अकेले को नहीं, मुझे भी ऐसा ही हुआ था. क्योंकि हम दोनों को रात में पता नहीं, कल वाले दिन में मतलब कुछ ऐसा खाया पिया भी नहीं था, बाहर धूप भी नहीं लगी हुई थी कि हमें कुछ ऐसा हो. पर पूरे दिन में वॉमिटिंग जैसा हो रहा था और वीट आ रही थी, मतलब बोलते ना बार बार लेटरिन जाना. सो ऐसी सिचुएशन हो गई थी. अब पता नहीं वो क्यों हुई थी. फाकी भी है तो फाकी की तो वजह से तो नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ मॉर्निंग में हमें मॉर्निंग का जो डेली रूटीन है वही होता है. लेकिन पता नहीं चला कि कल हुआ गया था. लेकिन शाम को जब हम कुरियर करने गए, आपको जैसे वो मंदिर वाला सीन दिखाया, फिर उसके बाद हम कुरियर करने गए, फिर घर पे वापस आए. घर पे वापस आकर मम्मी ने मस्त मजा का सीरा बनाया था. मम्मी वेरी गुड मॉर्निंग. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. આજ તો મેં કીધું બહુ ગુડ મોર્નિંગ મોઢું થયું, એમ 10 વાગી ગયા. આજે એવો દિવસ છે કે આજે આપણે 9 વાગે ઉઠ્યા છીએ, હું વિરાલી બંને. પપ્પા ઈ કે હુવા દેજો, બપોર 12 વાગ્યા સુધી હુવા દેજો. અરે બાપ રે. મેં તો ઉઠાડવા જ નથી, આખો દિવસ નથી ઉઠાડવા, મારે કાંઈ કામ નથી. એમ सरस सरस मस्त मजा का शीरा बनाया था और उसमें डाले थे खसखस. वो दोनों खाकर थोड़ी देर में सोफे पे लेट गया और विराली ऊपर चली गई थी, है ना. खाने के बाद तुरंत ऊपर ही चले गई, क्योंकि मुझे वापस जाना पड़ा था. मैंने खाया था ना, इसलिए जब भी कुछ भी पेट में कुछ भी मैं नाखती हूँ ना पेट में, तो तुरंत पेट में वीट आना शुरू हो जाती है. तो मैं कुछ खाती नहीं थी पूरा दिन. मैंने तो रात को मम्मी ने बोला कि खसखस डालते हैं ना शीरे में, तो मतलब ठीक हो जाता है. जो लूज मौसम हुआ तो लूज मौसम हुआ था तो ठीक हो जाता है. तो मैंने नाका से रात को मम्मी ने बनाया मस्त गर्मा गर्म. तो आप वहाँ से आकर हम दोनों ने खाया. उसके बाद वो यहाँ पे लेट गए, मैं ऊपर जाकर लेट गई थी. तो पता नहीं चला कब मतलब ऊँघ आ गई. मेरी ऊँघ तो मेरे को पता है. मैं जब यहाँ से ऊपर गया ना तब 8:55 हुई थी, ठीक है. 9 बजने में 5 मिनट बाकी थी. ऊपर गया, फोन साइड में रखा, नींद आ गई. 11:30 बजे हम लोग उठे. विराली बोल रही कि ऊपर गर्मी ज्यादा हो रही है, चलो नीचे चलो, क्योंकि कल पवन नहीं था. अब दोनों बारियां पापा के रूम की और हमारे रूम की दोनों विंडो खुली थी, ठीक है. लेकिन पवन अब आ ही नहीं रहा था, तो करे क्या. फिर रात को 11 बजे हम नीचे आए और यहाँ पर आकर सो गए. और अभी सुबह में 9 बजे उठे. और आज ऐसा पहली बार हुआ है हमारे ब्लॉग में कि हम ब्लॉगिंग, ऐसा पहली बार हुआ कि आज हम गुड मॉर्निंग 10 बजे कर रहे हैं ना विराली. वो मैं बोल रही थी अभी सवेरे सवेरे कि हम पूरे मंथ की हमने ऊँघ आज करी है, पूरे महीने की आज नींद निकाल ली है ना. निकाली है. क्योंकि टाइम नहीं रहता ना दोपहर में, मतलब कभी कभी सो पाते हैं, सवेरे वेला जगना पड़ता है, रात को लेट हो जाता है. दोपहर को तो सो जाते हैं हम, रात को भी ऐसा होता है. रात को भी कल ऐसा हुआ कि पहली बार हम लोग ज्यादा मतलब कि जल्दी से सो गए. वरना 11 या 12 तो बज ही जाते हैं. दोपहर नहीं सो पाते ना, क्योंकि पूरे दिन मुखवास करते, दोपहर हम तब सो पाते हैं. लेकिन मॉर्निंग में ऐसा पहली बार हुआ जब 10 बजे 9 बजे है ना. 9 बजे ओ भाई ऐसा तो है. अभी तबीयत में थोड़ी ठीक लग रही थी, इसलिए अभी यहाँ पे बैठी हूँ. और वीडियो एडिट अभी मेरा बाकी है. कल वीडियो भी अभी एडिट हो रहा है, देखो यहाँ अभी एडिट कर रही हूँ मैं. और अभी अच्छा लगेगा तो ही आज मुखवास बनाऊंगी, वरना आज तो मुझे रजाई रखनी है. आज भी रेस्ट ही करना है, रेस्ट ही करना है. कल बनाएंगे, जो भी कुछ बनाना है वो कल ही स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है. यहाँ पर देखिए, हाँ, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है. बाघ की भी तबीयत ठीक नहीं. वो अभी ना थोड़ा डर. बाघ का ऐसा है कि वो खाने के बाद शाम को, रात को खाने के बाद वो इधर लेट जाते, 5 मिनट ऐसे टीवी देखते और टीवी देखते देखते सो जाते. उसका ऐसा है ना. हमको देखना पड़ता है, बाकी गर्दने से रह जाती है, हम बस ठीक करते हैं कैसे तैसे सो पाए. यस यस. तो चलिए फिर अभी ब्रेकफास्ट हमारा बाकी है, तो ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे. और फिर अभी मुझे थोड़ा बहुत ही बेटर फील इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये ब्लॉटिंग हो रहा था ना, वो ब्लॉटिंग मेरा अब कम हो गया है, ठीक है. तो ब्लॉटिंग कम हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत बेटर फील हो रहा है. एनीवेज चलिए अभी ब्रेकफास्ट हमारा बाकी है, वो फिनिश करेंगे. फिर उसके बाद कल रात को विराली बहुत ही ऑर्डर आए हैं. मैं अभी मॉर्निंग में मैंने उठ के देखा पूरा जो व्हाट्सएप लिस्ट,
एक गाना क्योंकि चलो कल ये रात भी पहली बार ऐसा हुआ कि आकाश 9 बजे सो गए थे ना, वरना वो 2:30 बजे या 1 बजे तक जगते हैं ना, क्योंकि एक या 1:30 बजे तक 1 मैं या 1:30 जगता बजे हूँ। जगते हैं, क्योंकि सबके ऑर्डर आते हैं उसको आंसर रात को ही करते हैं। रियल में सोचो ना तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो रात को 11 बजे को मैसेज करते, 11:30 करते, तो उन लोगों को मैं उसी टाइम पर भी रिप्लाई करता हूँ। दोपहर में 2:30 बजे किया तो कोई लोग सोचेंगे कि अगर ये लोग रेस्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम रिप्लाई आया, उस टाइम मैसेज आया, उस टाइम मतलब कि टाइम टू टाइम रिप्लाई चला जाता है। हाँ, अगर कुछ कुरियर करने के लिए गए हो, कुछ चीज़ें लेने के लिए गए हो तो 3-4 घंटे का टाइम निकल जाता है, लेकिन उस टाइम नहीं मिल पाता रिप्लाई। लेकिन जिस टाइम में फ्री होता हूँ ना उस टाइम में सभी को मतलब कि 11 बजे भी मैसेज आया ना तो 11 बजे भी उसको रिप्लाई कर देना, क्योंकि हम जो आप सभी की जो इंक्वायरी होती है उसे टाइम टू टाइम आप सभी को रिप्लाई करेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर अभी ब्रेकफास्ट बाकी है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और मम्मी ब्रेकफास्ट में है क्या वैसे अभी? બ્રેકફાસ્ટ में ब्रेकफास्ट કડકડિયા में છે. કડકડિયા है यार तारी ना કડકડિયા ને દૂધ છે, ચા નથી ને? ચા બંધ કરી દીધી. ચા બંધ કરી દીધી. કોણે બંધ કરી? આકાશે. હું ચાલુ કર્યું दूध શેનું? गाय नु आठ तारीख ना, क्योंकि कल से परसों से मैंने बोल दिया था मम्मी को कि चाय मुझे बंद करनी है और साथ ही में जो गाय का दूध आता है वो पीने का स्टार्ट करना है। तो कल रात को गाय का दूध आ गया तो अभी मॉर्निंग में वही पीने का है डेली। चाय आज से बंद हर रोज के लिए। और विराली तुमने कितने टाइम से बंद किया है चाय? 11 या 12 साल आई थी। 12 साल हो गए। उसकी ज्यादा होगा तो पता नहीं, याद नहीं है मुझे, हाँ। क्योंकि बहुत छोटी थी तब भी मैंने चाय बंद कर दिया था। वाह भाई वाह, बोलो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं किसी भी घर पे मेहमान गति के लिए जाए ना तो वो वहाँ पे बढ़िया रहता है, चाय नहीं पीता। मैंने विराली को भी पहले ऐसे बोला हुआ था, मैं ससुराल में आऊंगा ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर बता देना कि ये आकाश चाय नहीं पीते। कहीं पे भी जाओ, मतलब कि मामा जी के घर, मासी जी के घर, काका काकी जी के घर, कहीं पे भी जाओ बोल देने का कि चाय नहीं पीते। सो बढ़िया रहता, मतलब कि चाय मेरे को सिर्फ मॉर्निंग में थोड़ा सा चाहिए था, पूरे दिन तो मैं वैसे भी नहीं पीता था, लेकिन अब पूरा बंद ही कर देना है। इधर है एक, दूसरा है इधर, 2 पंखे की फफराटी के साथ अभी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पर हो गया हमारा, देखिए लंच हो गया रेडी, टिंडोरा की सब्जी, साथ में बटेका रोटी और है तीखी चटनी। ઓલા વસંતમાસી હું કે હા. તમે ખાવા બેહો ને તો મારું મન મળે ગળી જાય હું ખાવા બેહું કે તમારા બધા એવા ભેગા બેહી ખાવ ખાતા જકો હોય. ખાવે ને કઈ એટલે તો બધા ભેગા બેહી ખાતા હોય ને કેવું સરસ બધું હોય ઈ કે હા. તમે તો હવે ને ખાવા મૂકી દો. આવો એને કે સુરત આટો મારવા આવો એકવાર। તો આવો સાઈ મમ્મા. હા ઘણા ને એવું થાય, આપણે ફેમિલી જોડે બેઠી હોય ને બધું જમવાનું બતાવે તો ઘણા મોટા પાણી આવે છે, ઘણા કહેતા હોય છે તમે બધું બપોરનું જમવાનું બતાવો, સાંજનું બતાવો, સવાર નાસ્તો બતાવો, એમાં ઘણાનું મન ભાવતું હોય જ, આપણે કોકનું તો હોય જ મન હોય જ, ભાવતું હોય હોય જ। કે જોઈને અમને મોટા પાણી આવે, અમારે બનાવવું પડે કે તમે બનાવો તો તમે બપોર બનાવો તમે ખાતે બનાવી, પછી બનાવવું પડે અમારે ઈ વાત એવું થાય। જો ને પપ્પા જો અહીંયા મરચા જો પપ્પાના સ્પેશિયલ પપ્પા માટે તો મરચાનો વિડિયો આવ્યો સ્પેશિયલ અમેરિકાથી। ભાત ભાતના મરચાં છે, કેટલી પ્રકારના મરચાં છે આપણે જોયા ન હોય એક મરચું તો એવડું છે કે મને હથેળીમાં પકડ્યું હતું પણ હથેળીથી બહાર વી ગયું હતું, કાં આખું મરચું। આનો કે પાર્સલ મોકલી દે. તો સ્પેશિયલી કે તો તમારા પપ્પા માટેથી મરચા અને વિરાલી હાટુથી કે કાતરા હા, કાચા મરચાં. કાતરા હતા હોતે ભૂકા કાતરા હતા। હા. લોકો જે સમજતા હોય ઈ બરાબર છે, પણ હું જેદુનો સમજવા શીખ્યો ને તે દિવસનો મારા ઘરનો નિયમ છે કે કલાક મોડું થાય કે 1.5 કલાક મોડું થાય અમે કોઈ દી એકલા ખાતા નથી। બધા ભેગા બેસી અમારો સહપરિવાર જે કાંઈ છે એક જ સાથે જમવાનું અને જે કાંઈ હોય એ વચ્ચે મૂકી દેવાનું, જેને જે ખાવું હોય એ લઈ લે। પછી તાસીર પ્રમાણે ગયો તો પછી નાસી દે। મરચા હાથે કે તો બીજા નંબરનો કે મારા ઘરનો એ નિયમ છે કે મારા ગવઢિયા છે પહેલી એની થાળી પછી આપણી પછી આપણી થાળી, બરાબર છે? આપણે રોજે જો હવારમાં બા જમવા બેસીએ તો બાને પહેલા થાળી હોય આપણે। પહેલી થાળી ત્રણેય ટાઈમ પહેલા ગવઢિયાની થાળી, પછી એમ જમવા બેસીએ। અને ઘણીવાર તો પપ્પા છે ને બાને ચોળી દેતા હોય, ભાખરી રોટલો હોય ને તો પપ્પા એકદમ ચોળીને પપ્પા તમારું કે નહીં બાનું તૈયાર કરું, બાય બેઠા હોય ને પપ્પા ચોળીને દેતા હોય બાને। પણ આપણે જો અત્યારે અહીંયા થાળી તૈયાર થઈ છે ને બરોબર છે, એની પહેલા બાની થાળી તૈયાર થઈ ગઈ હોય, આજે નથી એનું કારણ છે જો બા અત્યારે સૂતા છે કારણ કે મજા નથી એને। અને હું કહે છે અત્યારમાં પપ્પા તમને અત્યારે જમવાની ના પાડે છે ઈ કે નથી જમવું ઈ કે, હા. પણ એના દીકી છે તબિયત ખરાબ થઈ છે તો એને એમ છે કે હું વહી જાય। કાલ મમ્મી હું કર્યું હતું મને એમ તમને? જ કહે કે વહી થાય તો મેં કીધું વહી તો વહેલા જ કહેજો એમ. હા, હા. એમ તો તમે વહી નહીં થાવ પણ કીધું વહેલા જ કહેજો તો કે સગવડ કરી રાખીએ. એ કોઈ એવું ન હોય ગઢિયા છે એટલે એને અંધાર દેખાતા હોય, અમુક એવું થતું હોય ને એટલે એને પોતાને થતું હોય કે ભાઈ નહીં હવે એમ છે એમ। એમાં એની વહુ વીમું રહી છોકરાની વહુ હા
એની હારે એ માથાકૂટે એટલી કરે, ઝઘડો એટલો કરે, પણ 1 મિનિટે એને વીમું વગર પાછું હાલે નહીં. કાલે હું કહેતો હતો મમ્મીને? આપણે કુરિયર કરવા ગયા કે નહીં, હા. બાંધણી થતી નહોતી ને, મમ્મીને કે તું મારા પાસે બે, હું વહી જાય મારા પાસે બે. મમ્મી કે મારે બધું કામ પડ્યું છે, રાંધવાનું બાકી છે, કે હું કર ગમે તે બધું મારા પાસે બે. એને આમ હોય મમ્મી ને. હા મમ્મી મગજમારી મતલબ ગૌજી એટલે મગજ ખાવાની તો છે, મમ્મી મગજમારી થાય, પણ મમ્મી એને વાલાય એટલા તો પછી ક્યાં કોને કે વિમલ શું થયું છે, કેમ નથી દેખાતા, ક્યાં ગઈ છે, પૂછા જ કરે એમ. એટલે ગૌડિયામાં થોડું એવું હોય. કાલે રાતે 9:30 વાગે દવા પીધા પછી થોડોક મૂડ આવ્યો ને, હા, ને 9:45 વાગી ગયા હતા, હા. તો એ હુઈ ગઈ હતી, બરાબર છે. તો બેઠા થઈને આખો દી કેટલું કામ કરે એ કે આ ઠાકતી નથી, મને કે સાચી વાત બરાબર છે. છે, આ ઠાકતી જ નથી. મેં કીધું ઈ હુઈ ગઈ, હવે તમે હુઈ જાઓ. હા. એટલે બોલું પાકી ગઈ ને તમે તો લઈ જાઓ. તો ચાલો હવે તો જમવા માટે બેસી જઈએ આપણે. ખંડ મીઠી મસ્ત પછી મજાની બીજા છાશ. નંબરમાં કે બીમાર પડે એટલે એના ભાઈ નન્નુભાઈ, હા. નન્નુભાઈને એકને યાદ કરે કે નન્નુભાઈ હા. ફોન કર્યો તો, હું કહું હા ફોન કર્યો. તબિયત બગડી ગઈ એમ ને? તબિયત બગડી ગઈ. એટલે એને એમ થાય કે મારા ભાઈને જાણ કરી છે. હા, એક નન્નુભાઈ એને યાદ આવે, બીજું કોઈ યાદ ન. એવું છે ભાઈ ભાઈબંધનો બાનું. પ્રેમ એટલો હોય ને એટલે ઈ યાદ હા. આવી જાય. મને કઈક તમે કેમ વિશાલને યાદ કરો કે વિશાલ હોય તો આમ, વિશાલ હોય તો આમ હોય. વિશાલ તો હાથમાં એક્સિડન્ટ થયું હતું, મારો હા. ફોન આવ્યો કે મને તારે યાદ આવે બહુ. હા, તરત જ કેવા મળ્યા હતા હા? हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे शाम के 7:15 और हम डायरेक्ट आ गए किचन में, क्योंकि आज बढ़िया किचन में डिश बनने वाली है और सबकी मोस्ट फेवरेट खाटिया ढोकला. कई दिनों से नहीं बनाए नहीं मम्मी खाटिया ढोकला, हाँ, कड़क आज दाल થઈ ગઈ. बनने वाला है क्योंकि आज फ्री है ना, तो आज सोचा कि कुछ नया મને खाए. સવારે યાદ આવ્યું કે મેં હા. drawing બનાવ્યું તો હું બનાવીશ એને મજા આવી. हाँ, મને શીખવાડશે તો ખરા, હું બનાવીશ. ના ના હવે મને સારું ખરા, છે. એ કે આ લઈ આવ ઈનો. હું ઈનો લઈ આવ્યો, બરોબર છે. હા. એ કે એક કામ કરીને વારા ઘડી સુધી કે મોટું પેકેટ લઈને મેં કહું તો મેં બાસ્કુ લેતા આવું, મેં કીધું ऐसे तो नहीं होता है. મોટું. યાદ ન આવે પછી. ક્યારેક જ જરૂર હોય ઈનો ની, તો પછી શું હોય જરૂર? बस एक्साइटेड हो जाए वो થાય. मस्त मजे की अभी खाटिया ढोकले की तैयारियां हो रही है. Yes. पापा को भी बोल दिया मक्का लेके आ जाओ. हाँ, मकई इसमें डालते ना बहुत अच्छा टेस्ट तो आता है आज इसलिए. गर्मी यार बहुत है पण. गर्मी तो हर रोज रहती है क्या रहती है करें? पर आज गर्मी भी है, बफारा भी है, सब साथ में हो रहा है. अभी बारिश आएगी मजा नहीं नहीं मम्मी? आ रहा है તો वैसे. ગરમી થાય તે વરસાદ આવે છે. મમ્મીએ દૂધી, ગાજર ને કેપ્સિકમ કટિંગ કરીને રાખ્યું છે. આપણે બેટર ક્યાં છે? બેટર અહીંયા છે આપણું મસ્ત મજાનું. ખબર છે દર વખતે તને વાત કરું છું કે આપણે બેટરને જ્યારે ઢોકળા કરો ત્યારે સવારમાં જ પલાળવા પડે અને મોર્નિંગમાં કરો તો રાતે પલાળવા પડે. તો હાથવાનું મસ્ત રેડી થઈ ગયું છે અને હવે બધું શાકભાજી નાખીને પછી મસ્ત મજાના ઢોકળા બનાવવાના છે. અહીંયા મેથી બેન અમારી છે અહીંયા, અને કાલ સ્ટાર્ટ કરવાનું સવારમાંથી બધું મુખવાસ, એટલે કાલ કન્ટિન્યુ મુખવાસ બનશે અમારી ઘરે. આજ 2 દિવસ તો રેસ્ટ કરી લીધો ફૂલ, કારણ કે તબિયત હરખી હતી ને એટલી બધી મારે, એટલા માટે આજે પણ મારે દવા લેવી જ પડી. તેજ મને સરખું થયું, રોંડે દવા લીધી તે અત્યારે મને હાથમાં ફોન પકડ્યો, બાકી બપોર લગીને કંઈ કર્યું જ નથી મેં. હવે હું કટિંગ કરી દઉં ને પછી પપ્પા આવે એટલે મકાઈ બગાઈ કટિંગ કરીને પછી મસ્ત ખાટી ઢોકળા બનાવી. કે સમજો ને તો બપોરના જેમાં પછીથી સમજો 1 વાગે જેમાં પછીથી લઈને અત્યારના 7 વાગ્યા ને ત્યાં સુધી વિરાલી આરામ કર્યો છે. મેં બપોરના જો કે આરામ કર્યો હતો થોડો ઘણો, બીકોઝ કે મને પણ સેમ એવું જ થઈ ગયું હતું, વિરાલીને થયું એવું જ તે. હવે કેમ થયો હવે કોને ખબર છે, જાણે રામ જાણે ઉપરવાળો. બટ તો પણ અત્યારે હું મેડિસિન્સ લઈ આવું છું, સાથે એનર્જી બૂસ્ટર પાવર લઈ આવું છું, કારણ કે વીટ આવતી હોય એમના લીધે શું છે બોડી લેવલ થોડું ઓછું થઈ જાય, પાણી લેવલ બોડી સૂકું પડી જાય, તો એના માટે એનર્જી ડ્રિંક પણ લઈ આવો. મેં કીધું એનર્જી પીએ તો સારું રહે બંનેને, એ માટેથી. અને બહાર હવે ગરમી થોડીક લાગે છે, બીજું કંઈ તો ઇસ્યુ નથી. દવા પીધી તબિયત હવે રેડી છે અને બધાને એમ થશે કે કદાચ તમે ફાકી પીધી એટલે થયું, પણ ફાકી પીધી એટલે કંઈ થયું જ નથી. ફાકી તો મમ્મીએ પીધી છે, પણ અમે 2 દિવસ, અમે 3 દિવસે ફાકી અમે પીધી નહોતી અને આ થયું છે એટલે સારું છે. નગર ફાકી પીધીને આપણે આવું થયું, પણ ફાકી પીધી જ નહોતી, કારણ કે રાતે રોજ લેટ થતું હતું ને એટલે ભૂલે જતું હતું ફાકી એનું પીવાનું. કારણ શું છે મને હવે પકડાઈ રહ્યું છે, શું? બીકોઝ કે તમે હમણાં છાશનો મસાલો બનાવ્યો કે નહીં, હા. એમની અંદર નાખી છે જલજીરા, હા, એમની જલ્દી અંદર નાખી પાવડર છે, બીજો પાવડર નાખેલો હતો, જે પાવડર આપણે અંકલ મુંબઈ સોડા બનાવે છે, હા. બરોબર છે, લીંબુ સોડા બનાવે છે. હા. મમ્મી એને હમણાં આ છાશનો મસાલો બનાવ્યો, એની અંદર જલજીરા એડ કરી અને એ મસાલો એડ કર્યો, બરોબર. પછી 2 દિવસ પાછી છાશ એવી મસ્ત હતી, ખાટ મીઠી એકદમ મસ્ત એટલે મજાની, જીએ નડી એટલે ગયું. એમાં એડ કર્યું મમ્મીએ. હવે મસાલો એડ કર્યો એટલે 2 દિવસ મસાલો ફૂલ ખાધો, અને મને એવું લાગે છે કે એના લીધેથી કદાચ ઇસ્યુ થયો હશે. થયું હોય કે નક્કી ન હા, હોય means કે એવું આમ છે. શું છે કે લૂઝ મોશન જેવું થોડું ઇફેક્ટ લાગે છે, એટલે એ જ હશે મે બી. અને હા, તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે મારો કોઠો એવો છે, અમુક વસ્તુ એવી ખવાડી ગઈ હોય તો તરત મને ઇફેક્ટ પડે જ છે. એટલા માટે મને લાગે છે આકાશ જેમ કીધું એમ કે એમાં ગરમી હોય એટલે છાશ બહુ પીવે, છાશમાં હમણાં નાખો મસાલો, એટલે ખાટી છાશ હોય, છાશ ખાટી હોય એટલે લાગે લીંબુ જોડે પીતા ને એવો ટેસ્ટ આવે. એટલે 2 મિનિટ એવી છે કે ફૂલ મસાલો નાખીને પીવાની,
આઈ થિંક એટલે જ બધાને જોડે એવું થયું છે. અને બીજું હા કે આપણે બધાને અમે કહીએ છીએ કે ચમચી ફાંકી પીવાની, તમને બતાવી દઉં ચમચી ફાંકી એટલે કેટલી ચમચી ફાંકી પીવાની. કારણ કે અમે એનાઉન્સ કરી ચમચી, પણ ચમચી મોટી આવે એ નહીં, એકદમ નાની એવી ચમચી આવે એ એક ચમચી ફાંકી પીવાની છે. અમે બધાને લાઈવ બતાવો કે કેટલી ફાંકી પીવી, કારણ કે ઘરે બધાને અલગ અલગ ચમચી હોય, સાઈઝ નાની મોટી થતી હોય, તો વધારે પીવે છે તો વધારે ઇફેક્ટ પડે, તો માપની પીવે છે આપણે શરીરને કંઈ વાંધો ન આવે એટલા માટે. કારણ કે આપણે ડેલી પીવાની હોય તો આટલી જ ફાંકી પીવાની છે ડેલી. ઓનલી ખાલી અડધી ચમચી, હા, અડધી આખી ચમચી. ચમચી પણ ના ભરાવી જોઈએ, અડધી ચમચી જ લેવી જોઈએ, એટલે જ તમારે પીવાની. હા, અને બહુ વધારે પડતો ઇશ્યુ હોય કબજિયાતનો અને તમે આટલી ફાંકી પીવો ના ફેર પડે ને તો થોડીક વધારે માઇનર લેવાની. તમને ખબર પડે કે મને આટલી ફાંકી પીધું તો મને કઈ અસર નથી થતી, તો જ વધારે લેવાની, નકર તો આટલી જ પીવાની ફાંકી બધાને. બધું રેડી થઈ ગયું છે, મમ્મી બધું કટિંગ બટિંગ કરી દીધું છે, હવે ઢોકળાની તૈયારી કરી, પછી તમે બધા બતાવો કે મારા ઢોકળા કેવા મસ્ત બન્યા છે. ચાલો સરસ લો તારે મસ્ત મજાના અત્યારે શું તૈયારી છે ચાલે છે? ઈ કા બન રહ્યા મમ્મી? આ લસણ વાળી ચટણી છે કે નહીં? હા પછી લસણ આવ્યા તમારે જોહે બાપ દીકરાને, હા હા એટલે વઘારી નાખો મેં કીધું. એવું છે એમ ને? હા, લીલી ચટણી તો છે, ગ્રીન ચટણી, હા, હા. પણ આ લાલે જોહે. લાલે જોશે ત્યાં વખતે બનાવી હતી ને ખબર લીલી છે? લાલ બે જોઈએ. આજે તમે બધા ખાધી જ હતી, મને ખબર નથી આકાશા કેમ બનાવવાની, એ મેં કદી જોયું નથી આ બધું. વિરાલીને લસણ થી પણ લસણ તો વિરાલી કોઈ દિવસ ખાધું નથી, કોઈ દિવસ ઓલું કર્યું નથી, અને એટલે મને ખ્યાલ નથી. ખરેખર લસણની કાંઈ સ્મેલ આવે ને તો મને ઉપકા થાય ને એવું થાય, ક્યારેક ક્યારેક કેવું થાય મને. ઘણા લોકો પણ હું શું છે કે ન ખાતા હોય હા, એને અને વધારે સ્મેલ ના ગમતી હોય એવી વસ્તુ થાય. વધારે વાત આવે. જો અત્યારે મમ્મી બનાવે છે, અને છે ને આ તો અમે બહુ ખાધી છે. સ્પેશિયલી અમે ઓફિસમાં હતા ને, લસણની ચટણી ઘરે બનાવે મારવાડી લોકો, બરોબર, પણ એની અંદર ઘી નાખ્યા ને ખાંડેલા લસણની, અને ઈ જે ચટણી ભાખરી હારે હોય ને, આ પ્રતિમ બહુ મજા આવી જાય મમ્મી. આકાશને બનાવી દેતી હા, કાંઈ ઘી વાળી. ઘી વાળી બહુ જ મજા આવે. ઘી હારું, ઘી ઠંડુ ને એટલે હા. નડે નહીં તમને. નડે નહીં, ઈ ગરમ ય ન લાગે ને, એટલે પેટમાં છે ને આમ બળે નહીં, બળે આપણને નહીં, જલન હા. ના થાય એમ. ઘી તો બહુ ટાઢું, હા. એટલે ઘીમાં કહો તમને ન વાંધો આવે, પણ ન તેલ વાંધો. મરચું ને લસણ બધું ગરમ, પછી ખાધા પછી ખબર નહીં હું ખાધા પછી ખાધું. ખબર ના પકડવા પડે, બીજું કઈ ન થાય. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है આજે એવું જ થાય, નળ પકડવા પડે, એટલું બધું ગરમ ખાઈ લ્યો તો પછી. એનીવે ચલો હવે પપ્પા હમણાં થોડી વારમાં આવી જાય, પછી મકાઈની મસ્ત વેટમાં છું, પપ્પા મકાઈની વેટમાં છો ને તું? હા. યસ. લાવ એટલે 2 મિનિટમાં ઢોકળા તૈયાર. रियल में परसों वाला जो व्लॉग था उसकी कमेंट का आंसर मैंने कल वाले व्लॉग में दिया था, तो उसने बताया कि आकाश भाई आप सभी कमेंट्स का आंसर रीड करते हो और प्रॉपरली आंसर देते भी हो, तो उनके लिए आपको भी थैंक यू, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें हमें भी शेयर करते हो जो हमें सीखनी चाहिए, हमें मतलब कि गेन करनी चाहिए, वो नॉलेज हो तो एक्सेप्ट भी करनी चाहिए और उसका आंसर भी हमें देना चाहिए, तो वो ही आंसर आपको दिया और आपने भी उस कमेंट्स का बहुत ही बेहतरीन आंसर कल वाले व्लॉग में दिया, तो आपको भी बहुत ही थैंक यू. तो चलिए अभी जो हमारा एडिटिंग का काम है वो स्टार्ट होगा, कहीं से वैसे हो नहीं रहा, मेरी मीटिंग का भी काम बाकी है, तो वो फिनिश करेंगे फिर एडिटिंग चालू होगा. और स्पेशली काफ़ी दिनों से अभी आप बोल रहे थे कि हम हर रोज़ मुखवास का व्लॉग देखें, मुखवास का व्लॉग देखते, लेकिन आप सभी को आज टेंशन फ्री कर दिया हमने, और आज वाला जो पूरा व्लॉग था वो हमने ऐसे ही मुखवास के बिना ही आप सभी को बताया है. तो ये कैसा लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता है कि आप पिछले वाले जो मतलब कि पहले वाले जो भी ब्लॉग्स हमारे देखते थे उसे आप मिस करते होंगे. मिस मीन्स कि जो भी हमारे पूरे दिन की दिनचर्या होती है उसे आप देखना चाहते हो, लेकिन थोड़ी दिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन आज फिर से हमने आप सभी को फिर से दिखाया है. तो कमेंट बढ़िया से कीजिएगा कि आज आकाश भाई बहुत ही मज़ा है, लेकिन हर रोज़ वाले ब्लॉग में आपको मज़ा ही आता है, लेकिन आज मुखवास के बारे में आपको सभी को नहीं बताया, सो इसीलिए ठीक है. तो अभी फाइनली बज गया अभी 8:30 और उसी के साथ अभी हमारा डिनर हो रहा है स्टार्ट, और बन गए हैं मस्त मजे के खाटिया ढोकળા. અહીંયા જો ચટણી લસણ વાળી ને ગ્રીન ચટણી મિક્સ કરી છે પપ્પા. હા, લસણ વાળી આજે છે, મજા આવી જાય ને તો. આજે મજા આવી જાય. એથી વધારે તો લસણ છે ને એટલે લસણ કાંદો એટલે ને સુધાર દઉં. હું કે મમ્મી કાંદો ખાવે તો સુધાર દઉં. કાંદો સુધારી ખાવો છે? એ કાંદા ખાવાનું મન નથી થતું. નહીં આ નથી યાદ આવતું, આ તો બનાવી એટલે. હે ને? હા. હા ખરેખર પપ્પા આપણા સબસ્ક્રાઇબરો કે પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં શું કહેતા ખબર, આપણે જેટલા બધા જોવે છે ને વિડીયો, બધા એમ કહેતા કે વિરાલબેન કે તમે કે બંધ કર્યું હતું કે ફેમિલીના બધા મેમોરી બંધ કરી દીધી કે તમારી લીધે. બટ ખરેખર કયો પપ્પા, તમે ખાવાનું મન જાય કે નથી થતું કયો? નહીં, હે યાદ નથી આવતું એમ. નથી ને? શાકને આ હોય તો એમ વધારે થાય ના, ખાઈ શું લઈએ. આપણે પાક્કું નથી કર્યું ને કે ભાઈ નથી ખાવાનું એમ? નહીં, કારણ કે નહીં. જો પપ્પા લસણ વાળી ચટણી અત્યારે તમારી સામે જો ખાય છે. હા, જ્યારે અમે ઈચ્છા હોય ત્યારે તમ તારે એની હારું બનાવી લેજો અને ખાય જ છે ઓલરેડી. મમ્મી ટેસ્ટમાં કેવા બન્યા છે? અરે બહુ જોરદાર. એમ? મેં ચાખી લીધું એક ઢોકળું ગરમ. ચાખી લીધો ને, પણ વધારે નથી ખાવાનું ને વધારે ત્યારે. નથી ખાવું. ના ના, બે ચાર ખાજે તું તાર કાંઈ નથી થતું. જોયું? આજે હું જ કહું છું.
પપ્પા તોય અમે ફોર્સ કરીને અત્યારે કાવો પીવડાવ્યો. હવે એવું લાગશે ને તો હું તને કાવો કરી દે હજી. જોયું? પપ્પાએ આવીને કાવો કર્યો મારા હાટુ. હું બેઠી હતી કે નજર કુમે તો નહીં દવા બીજું કઈ ફેર નથી તો હું આ તને કાવો કરી દઉં કે તને ટીકડી નો કામ આપે એટલું કાવો કામ આપે. જોયું ને વાગે. પપ્પા આવીને કાવો કરી દીધો મારા પર મેં કીધું તો અત્યારે મેં તો થોડું ખાસ લાગે છે ને લાવ ઢોકળા કરી દઉં મેં કીધું. સરસ મકાઈ નાખી છે ને? કે રસોઈ તો મારાથી બધાને ભાવે છે હા. મમ્મી કે તને કટિંગ બધું કરે પણ તું ઢોકળા તો ખાલી બનાવી દે તો તું ખાટે ખુરશી ના મૂકી દે પણ બેઠા બેઠા છોડવી દેજે ખાલી. એ વાત રાઈટ છે. નહીં મારો ખાલી હાથ ડાળવો પડે હું કરું ભગવાન દયાથી. કાંઈ નહીં, ચાલો મસ્ત મજાના ઢોકળા બની ગયા છે. અત્યારે હવે ખાવા માટે બેસી જાય ઓર ફાઇનલી આ વિડીયોનો એન્ડ અહીંયા જ કરીએ છીએ. ફરી આપણે મળીશું આવતીકાલે એક નવા બ્લોગની સાથે. ત્યાં સુધી તમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ અને ગુડ નાઇટ.